In this part, we study about the mechanism of water absorption. In the last previous part, we study about the importance of water in case of plants. And now we study about the mechanism of water absorption. The root hairs plays an important role in the mechanism of water absorption. ह्या वॉटर ॲब्सॉर्प्शनच्या मेकॅनिझम मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा रोल कोणाचा असेल तर दॅट इज रूट हेअर्स. रूट हेअर्स अँड रूट सेल्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. द रूट हेअर्स आर प्रेझेंट ऑन द epidermal cells. See, these are the epidermal cells, and on the epidermal cells there are root hairs are present. And these root hairs plays important role in the absorption of water. Root hairs is a projection of epidermal cells. The root hairs are permeable in nature and they are made up of hydrophilic colloids like cellulose, pectin and starch. And these root hairs performs an important role in the mechanism of water absorption. Now, the mechanism of water absorption takes place by two ways, or the mechanism of absorption is of two types. The first one is active absorption of water. And second one is passive absorption of water. These are the two types of the absorption of water. See, we study about the mechanism of water absorption. In the mechanism of water absorption, root hairs plays an important role. The root hairs are present on the epidermal cells. These are the epidermal cells. And these are the root hairs. The root hairs are present on the epidermal cells. They are the projections of epidermal cells. And these root hairs are permeable in nature and made up of hydrophilic colloids. And the mechanism of water absorption takes place by two types or by two ways. The first type is active absorption of water and second one is the passive absorption of water. Now we study what is the difference between the active absorption of water and passive absorption of water. In active absorption of water, the root hairs and root cells plays an active role. ह्या ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये रूट हेअर्स आणि रूट सेल्स हे यांचा ऍक्टिव्ह रोल असतो. दे प्लेज ऍक्टिव्ह रोल इन द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. नाउ द मेटाबॉलिक एनर्जी which is released during the respiration, that is also utilized in the active absorption of water. In the active absorption of water, there are two things are important. The first one is that the root hairs and root cells plays active role in the active absorption. Second important thing is that the metabolic energy which is released during the respiration. ज्याला respiration होतं त्याला एनर्जी रिलीज होते. रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. आणि रेस्पिरेशन मधून जी एनर्जी रिलीज होते दॅट एनर्जी इज युटिलाइज इन द ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. अँड देर आर टू थेरीज ऑफ ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. द फर्स्ट थेरी इज ऑस्मोटिक absorption theory. And second one is non-osmotic absorption theory. These are the two theories of the active absorption of water. Osmotic absorption theory and non-osmotic absorption theory. The first of all, we study about the osmotic absorption theory. The osmotic absorption theory proposed by Atkins
1916. 1916 मध्ये अटकिन्सने ही थिअरी मांडली, ज्याला आपण ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थिअरी म्हणतो. अँड धिस थिअरी सपोर्टेड बाय प्रिस्ले. प्रिस्ले नावाचा फिजिओलॉजिस्ट होता, त्याने ह्या थिअरीला सपोर्ट केला. केव्हा? इन 1922. अकॉर्डिंग टू धिस थिअरी, there are some osmotic reasons, and because of that osmotic reasons the active absorption is takes place. मग आता ही जी थिअरी आहे, जी अटकिन्सने मांडली आणि ज्याला प्रिस्लेने सपोर्ट केला ह्या थिअरीला, मग ती थिअरी काय म्हणते की हे जे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होतं, हे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन कशामुळे होतं की रूट सेल्सचा आणि रूट हेअरचा ऍक्टिव्ह रोल आहे. हा पहिला भाग. दुसरा पार्ट असा आहे याच्यामध्ये की जी मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होते, ती मेटाबॉलिक एनर्जी वॉटर ऍब्सॉर्प्शन मध्ये वापरली जाते. हे झालं ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शनचं. मग याच्यामध्ये दोन थिअरीज आहेत, ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थिअरी आणि नॉन ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थिअरी. मग ही जी थिअरी आहे ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थिअरी, ही कोणी मांडली? अटकिन्सने मांडली. आणि याला कोणी सपोर्ट केला? प्रिस्लेने सपोर्ट केला. अकॉर्डिंग टू अटकिन्स अँड प्रिस्ले, और अकॉर्डिंग टू धिस थिअरी, the water absorption is takes place. That is because of the osmotic reason. That is because of the osmosis. According to them, the osmotic pressure of the root cells is always higher than the osmotic pressure of soil water. ही थिअरी असं म्हणते की रूट सेल्सचा जो ऑस्मॅटिक प्रेशर आहे, तो ऑस्मॅटिक प्रेशर हा जास्त असतो कोणापेक्षा? सॉइल वॉटरच्या ऑस्मॅटिक प्रेशरपेक्षा. आणि दुसरं कारण असं सांगतात ते की देर इज अ ऑस्मॅटिक डिफरन्सेस बिटवीन द सॉइल वॉटर अँड रूट सेल्स सायटोप्लाझम. रूट सेल्सचा सायटोप्लाझम आणि सॉइल वॉटर यांच्यामध्ये यांचे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ते कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? भिन्न आहे. The soil water is a weak solution, and the cytoplasm which is present in the root cells is a strong solution. रूट सेल्स मध्ये किंवा रूट हेअर्स मध्ये जो काही सायटोप्लाझम आहे, त्या सायटोप्लाझमचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? जास्त आहे. म्हणून त्याचा ऑस्मॅटिक प्रेशर कसं आहे? जास्त आहे. आणि जे सॉइल वॉटर आहे, सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन वीक आहे, म्हणून त्याचा ऑस्मॅटिक प्रेशर कसं आहे? कमी आहे. आणि ह्या ऑस्मॅटिक डिफरन्सेसमुळे काय होतं? water absorption होतं. See, this is the transverse section of root. The transverse section of root shows the outer layer is epidermis. It is made up of single layer of cells. On the epidermal cells, there are hair-like projections are present. That hair-like projections are called as root hairs. Below the epidermal cells, there are cortical cells are present. They are parenchymatous in nature. And the innermost cortical cells, this is the innermost cortical cells, they are called endodermis and pericycle, that surrounds the vascular bundle. And this is the transverse section of root. On the epidermal cells, there are root hairs are present. The root hairs is nothing but the kind of cell. It is a kind of cell. It is also filled with the cytoplasm. आता हे जे रूट हेअर्स आहेत, हे रूट हेअर देखील काय? सेल्स आहेत. आणि ह्या रूट हेअर्स मध्ये काय असतो? सायटोप्लाझम असतो. द रूट हेअर्स आर परमिएबल इन नेचर. दे आर हायड्रोफिलिक इन दे आर मेड अप ऑफ हायड्रोफिलिक कोलाइड्स. मग ते परमिएबल आहे म्हणून काय होईल? वॉटर सहज आतमध्ये येऊ शकतं. त्या हायड्रोफिलिक कोलाइड्सने बनले आहेत म्हणून ते काय करतं? वॉटर ऍब्सॉर्प्शन करेल. बरोबर आहे. शिवाय ह्या रूट हेअर्स मध्ये जे सायटोप्लाझम आहे, दॅट इज अ वीक सोल्युशन. Sorry, that is a strong solution, and soil water is a weak solution. We know very well that osmosis is takes place from weak solution to the strong solution. जे weak solution आहे ते strong solution कडे जातं. आपण osmosis शिकलोय. It is a diffusion of water from weak solution to the strong solution. मग soil water काय आहे? weak solution आहे. root hairs मध्ये काय आहे? strong solution आहे. And hence the soil water enters into the root hairs by the process of osmosis.
ऑस्मॉसिसच्या प्रोसेसमुळे काय होईल, सॉइल वॉटर हे वीक असल्यामुळे हे कुठे जाईल, स्ट्रॉंग सोल्युशनकडे जाईल, म्हणजे रूट हेअर्स मध्ये येईल. देन द वॉटर ट्रान्सफर टू द इपिडर्मल सेल्स. नंतर हे जे पाणी आहे हे कुठे येईल, इपिडर्मल सेल्स कडे ट्रान्सफर होईल. फ्रॉम इपिडर्मल सेल्स द वॉटर इज ट्रान्सफर टू द कॉर्टिकल सेल्स. द वॉटर इज ट्रान्सफर फ्रॉम सेल टू सेल. एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे पाणी पास होईल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मॉसिस. ऑस्मॉसिस टेक्स अस फ्रॉम वीक सोल्युशन टू द स्ट्रॉंग सोल्युशन. मग अशा पद्धतीने एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे पाणी पास होईल. अँड फायनली द वॉटर कम्स इनटू द एंडोडर्मिस, then into the pericycle, and finally water is pushed into the vessels of xylems. आणि शेवटी हे जे पाणी आहे हे पाणी कुठं पुश केलं जाईल, झायलेमच्या व्हेसल्स मध्ये पुश केलं जाईल. दॅट इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर. रूट प्रेशरमुळे ते पाणी पास होतील. त्याचा जो प्रेशर आहे त्या रूट प्रेशरमुळे काय होईल, पाणी झायलेमच्या व्हेसल्स मध्ये पास होईल. आणि झायलेमच्या व्हेसल्स मध्ये पाणी आल्यानंतर वी नो दॅट द फंक्शन ऑफ झायलेम एलिमेंट्स इज दॅट कंडक्शन ऑफ वॉटर. वॉटर कंडक्शन करणे. आणि नंतर काय होतं, या झायलेम्स मध्ये पाणी आल्यानंतर काय होतं, ते वॉटर कंडक्शन होतं. इन दिस वे द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थेरी or according to Atkins and Priestley. But this theory is objected. परंतु ह्या थेरीला काय आले, ऑब्जेक्शन्स आले. व्हाय? बिकॉज द रूट प्रेशर इज नॉट युनिव्हर्सल इन ऑल द प्लांट्स. सगळ्याच प्लांट्समध्ये रूट प्रेशर हा सारखा नसतो. रूट प्रेशर हा कमी जास्त होऊ शकतो आणि त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह, पाणी ऍब्सॉर्ब होईलच असं नाही. सेकंड ऑब्जेक्शन इज दॅट इव्हन इन द अब्सेन्स ऑफ रूट द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस. जरी रूट्स नसलेत, इफ वी कट अ ट्विग अँड प्लेस इन वॉटर, दॅट ट्विग विल बिकम फ्रेश फॉर अ लॉंग टाइम. एखादी झाडाची फांदी आणली, ती पाण्यामध्ये टाकली. जी झाडाची फांदी तोडून आणली त्याला रूट्स आहेत का? नाहीये. परंतु ती फांदी, तोडून आणलेली फांदी जरी पाण्यात टाकली तरी आपलं ऑब्झर्वेशन आहे, काय ऑब्झर्वेशन आहे, की ती जी फांदी आहे बिना रूट्सची ती बऱ्याच काळापर्यंत फ्रेश राहते. मीन्स देर इज अ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस दो द रूट्स आर अब्सेंट. जरी रूट्स अब्सेंट असले तरी काय होतं, वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होतं. अँड थर्ड ऑब्जेक्शन इज दॅट द ऑस्मॅटिक ऍब्सॉर्प्शन थेरी is water absorption is takes place most of the time against the concentration of soil water. जरी सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असलं तरी बऱ्याच वेळेला काय होतं, वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होतं. These are the three objections to this theory. We study about the osmotic absorption theory. It is a theory of active absorption. This theory proposed by Atkins and Priestley. According to this theory, the water absorption is takes place. That is because of the osmotic differences between cytoplasm of root and soil water. रूटचं सायटोप्लाझम आणि सॉइल वॉटरचं, रूटचं सायटोप्लाझम आणि सॉइल वॉटर यांच्यामध्ये जो ऑस्मॅटिक डिफरन्सेस आहेत, त्यांच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशनचा जो डिफरन्स आहे त्याच्यामुळे काय होतं, वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होतं. अँड हिअर वी स्टडी अबाउट द ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन थेरी. ओके, दॅट्स ऑल. And tomorrow we study about the non-osmotic absorption theory and passive absorption theory. Okay, thank you.